इस तो अगे भी जा टप्पे ते निवाण तक इन्ने डिग गए कि ना आदमी ना पशु सगों नरसिंह कर विखाया। बुत प्रस्ती प्रचलित करके अवतारां दीआं मूर्तियां प्रकाशमान कर दित्तियां। मूर्तां विच भी मतभेद, किसी दा सिर नहीं, किसी दे पैर नहीं, किसी दे हथ नहीं, किसी दीआं अखां ने धड़ नहीं। कोई मूर्ति लक्कड़ दी है, कोई पत्थर दी है। पत्थर भी एक किस्म का नहीं है, कोई गोल पत्थर है ते कोई घाड़त वाला। भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर सन। कन्हैया जी की तस्वीर ते मूर्ति ते काम दे बुत्तां दी पूजा तो आम प्रचलित सी। हैरानी है सूर ते मशकश दियां मूर्तियां बना के पूजा करने ये क्यों रह गई। मजहब के नां ते भांत भांत के सरीरक कष्ट, भिन्न भिन्न तरह दीयां सरीरक तकलीफां सहन कीतियां जांदियां सन। कोई कांशी जी के खूह विच आरे नाल शरीर दो फाड़ करा के बड़ा पवित्र मरना समझदा सी। कोई जगन्नाथ के रथ हेठां पिस के कुचल के मरण नूं पाक पवित्र समझदा सी। अफसोस है कि कन्न ते नक कटवाउण दी रीत अजे तक नहीं प्रचलित हुई सी। भावें उन्हां नूं छेदना पवित्र बन चुकिया सी। कोई बाहां सुकांदा सी, उन्हां नूं नकारा करदा सी। कोई एक लत्त ते खड़ो के मजहबी प्रीख्या दे रहा सी। कोई खड़े रहन की मशक विच पशु बन गया सी। कोई पुट्ठा ही लटकिया हुआ सी। मजहबी पहरावे ते कपड़ियां दे रंग वख-वख सन। बाहरले हाव भाव ते शक्लां भी वक्खो वखरियां। दाड़ी मुछां ते सिर दे वालां दे नमूने भी वखरे वखरे। इस निगर दी अवस्था ते गिरावट विचों ही बुद्ध धर्म ने जन्म लिया सी। वो तलवार दे जोर फैलिया ते तलवार दे जोर नाल ही भारत दीआं हद्दां विचों बाहर कढ़िया गया। ते जे कोई उस विच शुभ गुण सी तां उस दे पैरोकार वो नाल ही लै गए अते बुराइयां हिंदुआं दे हवाले कर गए। देवी देवतियां अगे ना केवल जानवरां ते पशुआं दी कुर्बानी ही जायज मन्नी जांदी सी, सगों मनुख दी बलि सब तो वधेरे लाभदायक मन्नी जांदी सी। बंदरबांसी मंदिर के पुजारी ढींगा मारते ते दावे करते सन कि देवी अगे जानवरां की बलि दिती जावे तां लहू कदे सुकदा नहीं। गंदगी वरतनी, पक्ष अपक्ष सब कुछ खाई जाना, यह भी एक फिरके का काम सी। इनू भी गुण समझा जाता सी। भैरव नूं भोग शराब का, शिव जी नूं भोग चरस का, अफीम का, ते देवी नूं कबाब दा लाउण विच शान ते मान समझिया जांदा सी। कई कुत्तियां नाल रल के खाना फखर समझदे सन। गुरु दी दर्शन भेट ते साधा संतां दी सेवा नाल ही मुक्ति प्राप्त हो जानी मन्नी जांदी सी। इन्हां सारियां खराबियां ते अवगुणां दे जन्मदाता केवल ते केवल ब्राह्मण सन। उन्हां गैर ब्राह्मणां नूं वेद शास्त्रां दी विद्या तो विवर्जित रखिया ते हौली हौली विद्या केवल ब्राह्मण की चुंगल विच रह गई। होर किसी नूं पढ़ाउंदे ही नहीं सन। वो ये दावा करते सन कि संस्कृत देव भाषा है ते उस दे पढ़न पढ़ाउण दा हक संसार विच सिवाए ब्राह्मणां दे होर किसी नूं नहीं। आप ही शास्त्राचार्य सन, आप ही प्राणा दे करता धरता ते इन्हां सारे फिरकियां ते वंडियां वितकरियां दे जन्मदाता भी ब्राह्मण जी सन। भावें मार खा के जलील ते ख्वार हो रहे सन, पर प्राणी आकड़ ते अधिकार छड्डण दा नां नहीं सन लैंदे। जिस चीज ते अपने जमांदरू ते खुदाई हक समझी बैठे सन, उस तो रता पर भी वख होण नूं कदाच तैयार नहीं सन। ब्राह्मण दी किसी भी रौह रीत विच जां किसी मान प्रतिष्ठा विच कोई दखल देना बड़ी कठिन गल सी। थोड़ा जिहा दखल देना भी उन्हां नूं आपे तो बाहर कर देना हुंदा सी। ब्राह्मण इस घरोगी दखल नूं मुसलमानां दे जुल्म नालों किते ज्यादा खतरनाक समझदे सन। इस स्थिति का अनुमान लाउण लई कुछ कु वो फरमान वेखो जो उन्हां ने अपने बल ते गलबे नूं कायम रखण लई
ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਲਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਾਜੇ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਔਲਾਦ, ਪਸ਼ੂ, ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਫਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਚੁੰਗੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੂਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਅੰਧਘੋਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ
ब्राह्मण पासों तो विरोधता की आस है ही सी, पर कई आम हिंदू भी विरोधता ते उतर आए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस नाशुक्रगुजारी ते विरोधता के तूफानां ते झक्खड़ां दी उक्का परवाह ना करदियां होया हिंदुआं लई दिमागी गुलामी तो निजात का नाद वजाया ते एक अकाल पुरख वल सारियां नूं सद्दा दिता। सब तो पहला उन्होंने हिंदुआं दे धार्मिक सुधार वल ध्यान दिता। आत्मिक आगू की हैसियत विच उन्होंने प्रभु भगती का उपदेश दिता। मनुखी धर्मां दीयां फाहियां तो अते बुत पूजा तो घिरना सिखाई। दवैत का बड़े जोर नाल खंडन किया। बुत पूजा वालों लोगों को प्रचार रोकया ते गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या वल खिंचया। सराधा नूं पखंड आख्या। देव पूजा निरा फरेब ते धोखा। राजियां ते ब्राह्मणां दी भगती ते पूजा नूं पखंड। तारियां ते वहमां नूं कुदरत दे विरुद्ध किया। तीर्थ इशनान नूं निरी ठगी ते संतां दे बाहरले भेख नूं धोखे दा पड़दा आख्या। प्रवृत्ति पूजा भाव आदम पूजा पशु पूजा धातां ते पत्थरां दी पूजा वालों होड़ के लोकां दे मन विच इन्हां विरुद्ध घिरना भर दित्ती। मजहबी पहरावियां ते निशानां विरुद्ध जहाद कायम किया। केवल एक खालिक परमात्मा निरंकार अकाल दी भगती दे नाल सारे नूं जोड़िया ते उस दी ही पूजा दृढ़ कराई। सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए दा पाठ सिद्ध कराया। सच नूं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। मुकदी गल कि गंदे बदबूदार मैले कुचैले ते छोटे छोटे चश्मिਆਂ तो चुक के उन्हां नूं प्रभु दी प्रेमा भगती दे महासागर दे कंढे लिया खड़ा किया। गुरु गोबिंद सिंह जी दे अणगिनत शब्दां कवितां विचों उन्हां दे उपदेश दी खूबी निर्मलता श्वसता पवित्रता ते उच्च ख्याली प्रभु रंगन दी मस्ती दे गुण प्रगटाउण लई ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ रस लई कुछ उदाहरण पेश करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो प्रसाद कबित खूक मलिहारी गज गधा विभूत तारी गिदुआ मसान बास करियो ही करता है। भई जी मिट्टी नूं शरीर उपर मल नाल परमेश्वर मिलदा होवे तां हाथी ते खोते तां खा के उड़ाउंदे रहिंदे ने। जे मसाणा दे विच रहण नाल प्रभु मिलदा होवे गिद्धा बिच्छू ये हमेशा शमशान विच रहिंदे हन। घुग्गू मट बासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन साधी मरत है। जे मठ विच रहण नाल मुक्ति हुंदी होवे ते फिर घुग्गू हमेशा मठ विच रहिंदा है। उदास रहण नाल भी मुक्ति नहीं है। वेखो हिरन जे चुपाए हमेशा उदास रहिंदे ने। चुप रहण विच मुक्ति नहीं। जे चुप रहण विच मुक्ति हुंदी तां दरख्त चुप खड़े हन। बिंद के सदैया ताहे हीज की बड़ैया देत बंदरा सदैव पाए नागे ही फिरत है। ब्रह्मचारी रहण नाल ईश्वर मिलदा हुंदा फिर हीजड़े हमेशा ही ब्रह्मचारी रहिंदे हा। नंगे पैरी फिरन नाल भी मुक्ति नहीं मिलती। बांदर ते हमेशा नंगे पैरी फिरदे ने। मुक्त हो जाने चाहिए ने। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान की विहीन क्षीण कैसे है करत है। वख वख मंत रंगा अधीन लिंग वासना ते गुस्से नाल भरपूर ज्ञान तो बगैर ये तुष जीव संसार सागर नूं किवें तर के पार कर सकते हैं। भूत बन चारी शित छाउना सबे दूधा तारी पौण के आहारी जो भजन जानियत है। जंगलों विच रहण नाल ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। भूत तां सारे मनां विच रहिंदे ने।
ਨਿਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਆਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਪ ਆਦ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੇ ਪਛਈਆ ਤਨ ਲੋਭ ਕੇ ਤਜਈਆ ਤੇ ਤੋ ਗਊਨ ਕੀ ਜਈਆ ਬ੍ਰਿਕ ਭਈਆ ਮਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਸਮਝੇ। ਨਭ ਕੇ ਉਡਈਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਛੀ ਕੀ ਵਡਈਆ ਦੇ ਬਗਲਾ ਬਿੜਾਲ ਬ੍ਰਿਕ ਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਠਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਨਿੱਧ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਗਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿਤੋ ਜਾਨੀ ਪੈ ਬਖਾਨੇ ਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਨ ਭੂਲ ਆਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਬਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਭੂਮ ਕੇ ਪਸਈਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪੂਚਰੀ ਕੇ ਜਈਆ ਕਹੈ। ਨਭ ਕੇ ਅਡਈਆ ਸੋ ਚਰਈਆ ਕੇ ਬਖਾਨੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਚਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਫਲ ਕੇ ਪਛਈਆ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ ਕੀ ਜਈਆ ਕਹੈ। ਆਦ ਸਿਫਰਈਆ ਤੇ ਤੋ ਭੂਤ ਕੇ ਪਛਾਨੀ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਫਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਲੋਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਕੀ ਤਰਈਆ ਕੋ ਗੰਗੇਰੀ ਕੀ ਕਹਿਤ ਜਗ। ਆ ਕੇ ਪਛਿਆ ਸੋ ਚਕੂਰ ਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੰਗੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਅੱਗ ਭਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਤੱਜਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾਲ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੋ ਕੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਮਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਤੇ ਸੀ। ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੁਚਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੋਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੁਫਾਰੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਅਪਣਾ ਲਏ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਖਲਕਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਸੰਤ, ਸਾਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਗੋਰਖਨਾਥ, ਰਾਮਾਨੁਜ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਅੱਡਰਾ ਅੱਡਰਾ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜੀ, ਘਿਰਣਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ, ਈਰਖਾ, ਤਕੱਬਰੀ, ਬਖੀਲੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ, ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਧੋਖਾ, ਠੱਗੀ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਫੈਲ ਗਏ। ਸਚਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੱਡਰੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਏ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲਾਵੇਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਜੋਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹਰ ਪਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਲੋ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭਲਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਪਰਮਾਰਥਕ, ਸੰਸਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਤੁਸ਼ ਸੇਵਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਤੇ ਸਿਰਮੋਰੀ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਲਗਣਾ ਮਿਥੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਬੀਬ, ਬੇਟਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇਲਾਗ, ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਜਜ਼ਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਜਾਂ ਪਰਚੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਈ ਰਕੀਬ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਰ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।